салом бинандагони арҷманд, имрӯз ҷумъа 26 май аст ва нашри нави ахбори озодиро ман Зарангези Наврӯзшоҳ бо ҷамъи ҳамкорон пешниҳоди шумо мекунем. ҳоло нигоҳе ба мавзӯъҳои асосии барномаи имрӯз. боз як хабарнигори дигар дар Тоҷикистон 7 сол зиндонӣ шуд. додгоҳи Панҷакент ҳукми Хуршед Фозиловро эълон кард. дари бозори лоларо дар Кӯлоб бастанд. тоҷирони норозӣ талаб доранд ки мақомот ин амалашро шарҳ диҳад. шав печат задан. сабаби печатзанӣ ёра мо намедонем ки ба чӣ сабаб печат задан. ва рейдҳои пайҳами мақомоти интизомӣ шумори муҳоҷирони тоҷикро дар боздоштгоҳҳои муваққатии Русия зиёд кардааст. бози 100 инами саҳарӣ ма пурсидам 104 нафар шаҳрванди мо аст дар ҳамин боздошт нигоҳ мебурам. хабарнигори тоҷик Хуршед Фозиловро ба 7 соли зиндон маҳкум карданд. додгоҳи шаҳри Панҷакент ҳукми хабарнигорро рӯзи 26 май эълон кард. дар ин бора пайвандонаш ба радиои Озодӣ хабар доданд. баррасии мурофиаи додгоҳии Хуршед Фозилов рӯзи 25 май дар боздоштгоҳи муваққатӣ дар шаҳри Хуҷанд шурӯъ шуда, айбдоркунандаи давлатӣ талаб карда буд ки Фозилов ба 7 солу 6 моҳи зиндон маҳкум шавад. вакили мудофеъ ва наздикони хабарнигор аз ҳукм розӣ нестанд. хушбахт Фозилов бародари Хуршед Фозилов гуфт ба зинаҳои болоии додгоҳ шикоят хоҳанд бурд ва афзуд хабарнигор дар мурофиа қисман гуноҳро бар дӯш гирифтааст. Хуршед Фозилов 37 сола ки бештар дар масъалаҳои иҷтимоӣ ва мушкили мардум менавишт, аввали моҳи марти имсол дар Панҷакент дастгир шуд. ӯ ба узвият дар созмонҳои мамнӯъ айбдор мешавад. худаш иттиҳомро рад кардааст. бо эълони ин ҳукм шумори журналистони зиндонии тоҷик ба 9 нафар расид. ҳамаи онҳо дар як соли ахир боздошт ва аз 7 то 21 сол зиндонӣ шудаанд. бо вуҷуди баста шудани бозори лола дар Кӯлоб, тоҷирон маҳалли кори худро тарк кардан намехоҳанд ва ба нишони эътироз дар назди бозор ҷамъ омаданд. онҳо ин маконро чун ҷои даромади муҳими худ ва хонаводаҳояшон медонанд ва бар инанд ки зарурате барои кӯч додани онҳо вуҷуд надорад. бархе аз тоҷирон иддао мекунанд ки бозори нав, ҷое ки онҳоро барои рафтан ба он маҷбур доранд, ба наздикони раиси шаҳр тааллуқ дорад. дар ҳукумати Кӯлоб инро рад карданд. ҷузъиёти бештар аз басташавии бозору эътирози тоҷирон дар гузориши ҳамкорони мо. бо вуҷуди эътирози дурӯзаи даҳҳо тоҷири бозори дар Кӯлоб бо як қарори раиси ин шаҳри воқеъ дар 200 километри ҷануби Душанбе фаъолияти маркази савдои лола боздошта шуд. дар муҳр ва қароре ки рӯи он часпонда шудааст гуфта мешавад ки дар асоси қарори раиси шаҳри Кӯлоб аз 22 майи соли 2023 таҳти рақами 208 фаъолияти маркази савдои лола аз санаи 25 майи соли 2023 то анҷоми азнавсозӣ боздошта шудааст. мақсад айдӣ назадан ҳама ба реҷаи корӣ буд шидак шав печат задан. сабаби печатзанӣ ёра мо намедонем ки ба чӣ сабаб печат задан. маълум нест ки оё ин бозор баъди анҷоми корҳои азнавсозӣ дубора ба кор идома хоҳад кард ё на. соҳибкорони ин бозори таҷҳизоти техникӣ аз он ки ба истилоҳ ҷойи гарми онҳо хунук мешавад розӣ нестанд. агар мора дигар бозор мебаред то халқ даоҷа дарак меёвад чӣ мекунад мақсад ки хонаводаи мо ҳамамон қарздорем мо чихел сумои банкҳомона битем чихел мо зиндагимона пеш барем чихел фарзандомона сер кунем. шаҳрдорӣ аз чанд ҳафта пеш онҳоро барои кор дар бозори нави Истиқлол воқеъ дар қисмати дигари шаҳри Кӯлоб ташвиқ мекунад. бозори Истиқлол мутааллиқ ба Сафар Муҳаммад Рустамов бо лақаби Кабуд аст. баъзе аз тоҷирон иддао мекунанд ки он ба наздикони раиси шаҳр тааллуқ дорад. дар ҳукумати Кӯлоб инро рад мекунанд. тоҷирон бо нишон додани истодгоҳи мошинҳо мегӯянд ки танҳо баҳона аст барои кӯчонидани маҷбурии онҳо. یک مایه ناراضگی دکانداران این است که امکان خریدن جای را در بازار نو ندارند. بازار فروش قسم‌های احتیاطی ماشین‌ها در پهلوی بازار مرکزی سخاوت قرار دارد و رئیس آن نورعلی حسنوف پس از مرگ برادرش میرعلی حسنوف این بازار را همراه پسر و جیان‌هایش رهبری می‌کند. مساحت این بازار 1 هکتار را تشکیل کرده زیاد از 500 تاجر به فروش قسم‌های احتیاطی مشغولند.
برنامه با گزارش‌های دیگری ادامه می‌دهیم. چند روز پیش یک مهاجر تاجیک بر رادیوی آزادی شکایت و امدادخواهی کرد. او در یک صحبت ویدیویی از بازداشتگاه ساخره و گفت یک سال این جانب در همینجا نگهداری می‌شود و کسی او را سراغ نمی‌کند. رادیوی آزادی عاید این مسئله به سفارت تاجیکستان در مسکو مراجعت کرد. درباره نتیجه این مراجعت و وضع مهاجران در بازداشتگاه موقتی روسیه شهلای گلخواجه تفصیلات می‌دهد. یک مهاجر تاجیک میگوید بعد توجه رادیو آزادی به قضیه او روز 25 مای قرار اخراجش از سوی دادگاه در روسیه صادر شد. دولتمراد سلیموفی 28 ساله چند روز پیش به رادیو آزادی مراجعت و از آن شکایت کرده بود که طول یک سال می شود در بازداشتگاه موقتی ساخروو است. او گفت سندهایش را در روسیه گم کرده بود و ماه ایون سال گذشته هنگام تفتیش پلیس روسیه از ترس آنکه دیپورتاسیون می شود نامناسبش را دیگر گفت و با همین به بازداشتگاه ساخروو رفت. یک سال می شود او را نه به تاجیکستان خارج و نه رها میکنند. به قول دولتمراد در این مدت او بارها به سفارت تاجیکستان در روسیه مراجعت کرد. 27 ایون 2022 در ساخروو محکمه спецприемда таки фамилия ки фамилия неправильная барам иге посольство Тоҷикистон айпиштиш дига нашид агар айпишти мо давда накадай чанд бошид консулство телефон мекунем якон чи гап хабар нест ёрдам ам наметавонам. رادیو آزادی برای روشنی انداختن به قضیه این مهاجر روز 23 مای به سفارت تاجیکستان در روسیه با نامه مراجعت کرد. این نهاد روز 26 مای در پاسخ کتبی بر رادیو آزادی نوشت که از قضیه دولتمراد سلیموف آگاه بوده برای برگردانیدن او به وطن تلاش دارد. خود دولتمراد هم میگوید بعد توجه رادیو آزادی به قضیه او 25 مای یعنی دیروز بالاخره محاکمه دادگاهیش صورت گرفته و قرار اخراج شدنش صادر گشت. همین طور یک گروه دیگری مهاجران تاجیک نیز در انتظار فرستادنشان به وطن هستند. چند از زادگان تاجیکستان که 25 روز می شود در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در شهر اوفا قرار دارند وعده گرفتند که اول هفته آینده به وطن انتقال داده می شوند. یکی از آنها روز 25 مای در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت: اول مشکلی نبود خوردن سوسمان. حاضر چی شده است؟ همین خورد و خوراک و ما کمتر کمبودی شده برای که بسیار شدن و ما هر روز آورده استم نه که وعده داده استم که چی میکنه همین بردستین همه روی تو میکنه ایجا بسیاری بودن آذربایجانا بودن ازبکا بودن و یک 18 روز ایستادن رفتن ما را اجازه ندادن ما را گفتن که بیستیم دست خودش بلد میگیره بعد ما خیلی ایستادیم. این مصاحبه‌مان در ادامه صحبتش افزود که همه روزه به بازداشتگاه آنها از 5 تا 10 مهاجر رو میآورند که بیشترش تاجیکان میباشند. از روی حساب او حالا در این مرکز تقریبا 70 زاده تاجیکستان نگهداری میشود. در بازداشتگاه‌های موقتی ولایت سوردلوفسکی روسیه نیز در این اواخر شماره بازداشت شده‌ها از حساب مهاجران تاجیک زیاد شده است. یعقوب جان عمرов معاون اول رئیس شورای حوزوی جمعیتی نزد کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ میگوید پیوسته از احوال بازداشت شده‌ها خبر میگیرند. همین هفته گذشتگی افزود همین روز دوشنبه منتظم به وطن فرستاده استیم شهروندای یعنی روزهای کاری دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه همین روزا دا دویما ریس هست خانه فرستاده استیم باز 100 یعنی سحری ما پرسیدم 104 نفر شهروند ما است در همین بازداشت نگاه می‌دارم. ما کوشش خطی همین ارگانوی که میگیریم خدماتی که دایر به همین انتقال شهروندای ما سر و کار داره ما دائما در علاقمندی کار میکنیم. مسئله بازداشت مهاجران در روسیه که بخشی از همشان برای نقض مقررات بود و باش این کشور دستگیر و بعداً به تاجیکستان اخراج می شوند از موضوعهای دردناک باقی می ماند. در چند سال اخیر نزدیک به 300,000 شهروند تاجیکستان از روسیه رانده شدند. مهاجران تاجیک اکثراً با ارسال عکس و نوار از بازداشت‌های بی‌اساس و شرایط بد نگهداری در بازداشتگاه روسیه شکایت و مقامات تاجیکستان را برای حمایت نکردن از آنها تنقید می کنند. در ضمن امروز پلیس روسیه بعد نماز جمعه بار دیگر در مسجد کاتلنیکی ولایت مسکو رید گذرانیدند. تفصیلات این و موردهای دیگری بازداشت مهاجران به زودی در سامانه رادیوی آزادی نشر می شود.
در تاجیکستان 26 می روز ادوکاتورا اعلان شده است. سالهای اخیر کار وکیلان دفاع در کشور مشکل شده است و برخی از محدودسازی کارشان و فشارهای مقامات شکایت میکنند. حتی حالتهای هم شده است که نه همه ادوکاتها میخواهند در پرونده‌های پرسر و صدا و مرافعه‌های دادگاهی شرکت کنند. در تاجیکستان برای کار ادوکاتی نخست باید از امتحان کمیسیای ویژه وزارت عدلیه گذشت. همکاران ما در دوشنبه از راهگذران درباره کار ادوکات‌ها پرسیدند. یگان بار خودتون یا یگان خیش تبورتون با ادوکات‌ها کار افتاده شده این از خدمت رسانیشون استفاده بوده و من کاری همین ادوکات‌ها را چکل بها میتین شما؟ من یگان بار یگان ادوکاتم مراجعت کردگی نیستم برای نمیدونم. نزدیکا خیش تبور یگان چیش نردین؟ میدونین که این وظیفه ادوکات‌ها در تاجیکستان چیه؟ نه من مراجعت نکردم برای در خدمت رسانیشون روزی نیستیم. چرا؟ درست نمیکنم. سفید کننده در همه وقت روز سفید کنند. کار ادوکات بسیار مهم است در جهان برای همه. ما شخصا ادوکات با کار ما غلطید کار ما حل کردن. دو ادوکات شد یک ادوکاتش خیلی در تاجیکستان خیلی خوب نشد. بعضی با نام ادوکات لیکن هیچ یاردم نمیرساند. از وی ضرر است که یگان فایدهش نیست. ممکن شرایط‌های خوب مثل تشکیل کردن در کار که مثل بچورا کار کنن تونن کار کرده. با چی گفتم تو؟ من میدونین وظیفه همین ادوکات‌ها چی است؟ آقا وظیفه سفید کننده ادوکات. همین چیکار می‌زنن مثل این کارهایی که ادوکات در کار میشه باید همه ادوکات رو بگیره. حمایت کردن همون آدم دا چیکار میکنن؟ چی آرزو دارین این روز که دارن؟ کنجی آرامی فکر جنایت کمتر شود ادوکات‌ها هم کم شوند. کاری ادوکات‌ها را در تاجیکستان چقدر بها میتین شما؟ خوب وظیفه‌شون رو خوب اجرا میکنن. همه قشنگ فهمم که همه یگان گناهکاری که مقصد اگر یاری پرسه همون را طرفداری میکنن. دیگه یگان چیز دیگه ما به دادن نمیتونم. Об этом все знали, что квартира не дядина, что все. пеш аз марги падар ҳама медонистанд ки хона аз ман буд, аммо амакам дар он ҷо зиндагӣ мекард. Вале вақте гуфтам ки хонаро холӣ кунад, амакам гуфт ки хона дигар аз ман нест. Ман адвокат гирифтам. Вай ниёзи маро бароварда накард. аз уҳдаи вазифааш набаромад. шояд ин ҷо омилҳои гуногун буданд. норасоии таҷриба, шояд омилҳои иқтисодӣ ҳам нақш бозиданд. ман акнун ҳаргиз аз хизмати ҳомиёни ҳуқуқ истифода намебарам. худам аллакай кодекси ҷиноятӣ, шаҳрвандӣ, хонаводагӣ ҳамаашро омӯхтам. дигар фақат ба худам такя мекунам. اهل فرهنگ سمرقند میگویند به آنها اجازه داده نشد که در مراسم ویدا با هنرشناس معروف تاجیک عطا اهراروف از زندگی و شخصیت او سخن کنند. ده نفر از اهل علم و فرهنگ در حولی عطا اهراروف در دهه ماتوریدی سمرقند میخواستند از کارنامه و خصلت‌های انسانی او حکایت کنند، اما با گفته شرکت‌داران مراسم دفن امام جنازه اجازه نداد. عطا اهراروف هنرشناس، منعقد و ارباب هنری تاجیکستان شام پنجشنبه در سن 85 سالگی فوت دید. او در گذشته در پژوهشگاه تاریخ، هنر و مردمشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان و سال 1996 تا آخر عمر در کافدرای علم‌های اجتماعی دانشکده طبی شهر سمرقند کار کرده است. با همین مطلب نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. سپاس که تا آخر برنامه ما را تماشا کردید. خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام. تا ملاقات در برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.